So reaction mechanism. Um, Reaction mechanism is nothing but this is the step-by-step sequence of elementary reaction, okay, by which the overall chemical changes are taking place. So the by step-by-step sequence actually. So this is nothing but it is a step-by-step sequence, step-by-step sequence of elementary reactions, okay, by which overall chemical changes are taking place. So that is reaction mechanism, okay. So if you take for example, so this is one reaction. Suppose if it is like this. So this is a nucleophile, and not nucleophile. If we have to give this as an attacking reagent, so we will get O minus, then R and X. So this, I will explain. So this is one, this is two, and this is three. So this is called as substrate. And this one is leaving group. This is product. This one is intermediate. Okay. So if you take a chemical organic reaction, so இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட், நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ ரியாக்டன்ட், சப்ஸ்ட்ரேட் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் ரியாக்டன்ட் மாலிகூல், ஓகே. Substrate, then this one is an attacking reagent. Attacking reagent, it may be nucleophile or electrophile, or free radicals, anything, okay. Nucleophile, and when these two react, no, so we'll get one intermediate. So intermediate, it is actually it is it will small fraction of time, okay. So இது வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது, exist ஆகாது. So it will be there in small fraction of time. So ஒரு fraction of time க்கு தான் வந்து நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட், இந்த இன்டர்மீடியேட்ங்கிறது வந்து நமக்கு கிடைக்கும், okay. So then it's a leaving group. So it's a leaving group, we need leaving group, and then finally we are getting product. So this is one organic mechanism. So in the reactions on the how it is taking place, this we are going to see, okay. What are the steps, what are the things needed for this reaction to take place? One by one I will explain everything, okay. So the first thing we need is it's a substrate. Substrate is nothing but the reactant molecule. Substrate is reactant molecule. Second one, we need attacking reagent, okay. So attacking reagent, so this attacking reagent, no, it attacking reagent, it is due to the force of attraction, it will attack, okay. So this is attacking reagent. Attacking reagent, it may be a nucleophile or electrophile. அது வந்து attacking reagent வந்து nucleophile இருக்கலாம். So otherwise it is electrophiles இருக்கலாம், or it may be of free radicals, may be of free radicals. So this is the second thing. So third one, leaving group, we must have a leaving group. A leaving group. And then the fourth one, ah, everything I will explain, okay. First we are going to see what are the things, what are the things needed for a reaction to take place. So each and every one I will explain. So then it's a bond cleavage, okay. Bond cleavage. A bond cleavage may be it's a homolytic or heterolytic. Okay. Homolytic or heterolytic.
homolytic or heterolytic. Then fifth one, it's intermediate. So this intermediate, no, so this intermediate, it may be a carbocation, uh, it may be a carbocation, or it may be a carboanion, or it may be a carbene. Okay, anything. Then sixth one, product. Uh, Product and byproduct, products or byproducts. Then seventh one, solvent. This solvent, it may be a polar or non-polar. So polar non-polarலையும் வந்து protic aprotic ன்னு இருக்கு. Okay. It may be a protic or aprotic solvent. So these are the things needed for the reaction to takes place. So if this is the reaction, so that is what I said, no. So this is the reaction. So this whole reaction, no, so it takes place in a solvent. Okay, solvent part வந்து அதுதான். So the whole reaction which is take place in the medium of solvent. So now I will explain one by one. The first one, it's no need of explanation. So that is a substract. A substract, maybe it may be a reactant molecule. Okay, substract is nothing but it is reactant molecule. From second onwards, I will explain. Second, it's all about attacking reagent. Okay, so attacking reagent. So இது வந்து first you have to be remember. First thing we need is it's a substrate, attacking reagent. Attacking reagent, it may be a nucleophile. We know that a nucleophile, na, it's a negative thing. Negative or electrophile. So electrophile mean it may be a positive. Then free radicals, I will explain what is free radicals. And then third one, we must have a leaving group. Okay, halogens are very good leaving group. And then bond cleavage. So that bond cleavage, it may be homolytic cleavage or heterolytic cleavage. Then intermediate. So intermediate, it may be a carbocation or carboanion or carbene. Then products and byproducts. This whole reaction will take place in a solvent. This solvent may be a polar, non-polar. In this, again, one subdivision is there. Either it may be a protic or aprotic. So these are the things which needed for the chemical organic reactions to take place. Okay, the first one, substrate is nothing but it is reactant molecule. So அதில் வந்து நமக்கு எந்த confusion கிடையாது. So இப்போ next thing, it is attacking reagent. Attacking reagentல வந்து first வந்து it is nucleophiles. You will see one by one. What do you mean by nucleophiles? It may be a nucleophile. Nucleophile or nucleophilic reagents, this means it's nothing but it may be a negative. Okay, it may be a negative or it may be neutral. It may be a negative or it may be um, neutral. Okay, so an nucleophile is nothing but electron rich species. Okay, electron rich species இருக்கணும், அதுதான் நெகட்டிவா இருக்கணும். சப்போஸ் அப்படி நியூட்ரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல lone pair of electrons இருக்கும். Okay, either it may be a negative charge or it may contain lone pair of electrons. If it is a neutral, it may contain its lone pair of electrons. அதாவது electron rich. So that is nucleophile. So nucleophile means it's nucleus loving. Okay, nucleus means it is a charge of nucleus is positive. So nucleus loving means it must have a negative charge. Okay, for example for nucleophile, it's a Cl minus. Okay, Cl minus, it's Br minus, I minus, then OH minus, OR minus. So இதெல்லாமே வந்து it is nucleophiles. It can act as nucleophiles. Cn minus, etc. Okay, so these are all nucleophiles.
Okay. Then neutral nucleophile. So this is a negative charge nucleophile. So if it is a neutral means water, which is a water. Why it is a nucleophile means oxygen which has two lone pairs of electrons. Okay. So then it's ammonia. Ammonia is also neutral, but it can act as a nucleophile because nitrogen which has two lone pairs of electrons. And then it's amine, RMH2. Again nitrogen which has two lone pairs. So these are all neutral. நியூட்ரலா இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து இட்ஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே. ஸோ அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்ல நியூக்ளியோஃபைல் தான் இதுதான். நெகட்டிவா இருக்கும், இல்லைன்னா நியூட்ரலா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பன் கார்பன் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் விச் ஆல்சோ ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்கீன், அல்கைன் இதெல்லாமே வந்து நியூக்ளியோஃபைலா ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே. CH2 டபுள் பாண்ட் CH. ஸோ திஸ் இஸ் சப்போஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், ஒரே காம்பவுண்ட்ல மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ். சப்போஸ் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, சப்போஸ் இன் ஒன் காம்பவுண்ட்ஸ், இப்போ இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட், இந்த ஒன் காம்பவுண்ட்ல வந்து இட் ஹாஸ் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் நியூக்ளியோஃபைல். அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் இட்ஸ் நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே. Second one is it's electrophile. Electrophile means electron loving. So electron means it's a negative charge. So electron loving means it may be a positive one. Okay. Electrophile means ஆமா, அதாவது ட்ரிபிள் பாண்டுன்னு இப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ல மல்டிபிள் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. இப்ப ஒரே காம்பவுண்ட்ல இப்ப ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து ஒரே ஒரு இது இருந்தா மட்டும் அது ஆக்ட் பண்ணாது. இப்ப மோர் தென் ஒன், இப்போ ஒரே காம்பவுண்ட்ல ட்ரிபிள் பாண்டும் இருந்து டபுள் பாண்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்ப நான் இங்க போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இதுல 2 டபுள் பாண்ட் இருக்கு பாரு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ட்ரிபிள் பாண்டு உனக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன். இப்போ CH2, இப்போ டபுள் பாண்ட் CH C. ஓகே. இட்ஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் CH. ஸோ இப்போ இதுல ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்கு, இன்னொரு டபுள் பாண்டும் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது நியூக்ளியோஃபைல் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ ஒரே ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கேன், CH triple bond CH. So it cannot accept nucleophile. Okay. So இந்த மாதிரி multiple bonds இருக்கும்போது then it can act as a nucleophile. Okay. So next if it take electrophile, it may be a positive or it's a neutral. இப்போ நியூட்ரலா இருக்கிறது கூட it may be act as a electrophile act பண்ணும். Okay. So actually electrophile means electron deficient species. Okay. Positive. Okay. Electron deficient. Electron deficient இருக்கிற எதுவுமே வந்து it can act as electrophile. Okay. For example, H plus. Okay. H plus and Cl plus and Br plus, I plus, NO2 plus. So இதெல்லாம் வந்து it can act as electrophile. Okay. So this is a positive charge. ஸோ இப்போ இதுலயே வந்து நியூட்ரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நியூட்ரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அது ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ BH3, ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூட்ரல். Then AlX3, it can act as a neutral. CH3 with two lone pairs. Okay. Sorry, one lone pair. So even though it is a neutral, இது வந்து electron deficient இருக்கும். So electron deficient இருக்கிற எல்லாமே வந்து it can act as an electrophile. Okay. All neutral covalent compounds in which central atom has incomplete octet இருக்கிறது எல்லாமே வந்து it can act as an electrophile. அதாவது incomplete octet இருக்கும். ஆக்டேட்னா தெரியும் இல்லையா. ஸோ இப்போ 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது தான் ஆக்டேட். சப்போஸ் இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட்டா இருக்கிற எல்லாமே வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் எலக்ட்ரோஃபைல். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் எலக்ட்ரோஃபைல். ஓகே. ஸோ that is the second one. Attacking reagentல
first nucleophile பார்த்தோம், then electrophile. Third one, it is a free radicals. Free radicals means it's nothing but um, the free radicals actually the bond cleavage இங்கே வந்துரும். The free radicals என்னன்னா so atom or a group of atoms, atom or a group of atom, okay, group of atoms having one electron, having one electron, so that is free radical. For example, if a chlorine, so if you take a chlorine, so this is chlorine, so two chlorine which is connected by a bond. So we know that one bond means it's a two electrons make one bond. Okay, so if this chlorine, no, so if it breaks, if it breaks like this means each electron will go to each chlorine. Okay, this is free radical. Okay, so this one it's a free radical. This is a free radical. This is a free radical. Okay, so free radical. So for again, for example, if you take a hydrogen or anything, if you take a compound like this, AB. Okay, so இப்போ இந்த ஏபின்ற காம்பவுண்ட் வந்து பாண்ட் கிளீவேஜ்ங்கிறதும் நான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன். So bond cleavage, suppose this is a bond. So bond cleavage may take place in two ways, either homolytic or heterolytic நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So homolytic னா என்ன அப்படின்னா, suppose this is the two electron, if the bond is breaking here, you will get A dot. A dot means it is an electron, okay, and B dot, that is the resultant, no. So this is free radical. Okay, so this is free radical. எப்போ free radical கிடைக்கும் அப்படின்னா, so this is homolytic cleavage இருந்துச்சுன்னா. Okay, if it is a homolytic cleavage, uh, if it is a homolytic cleavage, you will get, okay, so you will get a free radicals. அதாவது each electron distributed equally to the two atoms, then you will get a free radical. Okay, அப்படி இல்லாம suppose the same AB, no, so if the electron distribution is not equal, okay, so இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த two electrons இதுல இருக்கிற இந்த ரெண்டு two electron will go to this. In that case we will get A plus and B minus. Okay, so this kind of cleavage is heterolytic. Okay, this is heterolytic. So this is heterolytic cleavage. Okay, so it may be like this or it may be like this. Uh, it may be like this. There is A minus or B plus. Both are heterolytic cleavage. So இப்போ இதுல வந்து cleavageலயும் homolytic cleavageல மட்டும்தான் we will get free radicals. Okay, equal distribution of electrons இருக்கும்போது மட்டும்தான் bond breakingல வந்து if the electron is distributed equally, then we will get free radicals. Understood? I think somebody asked about a free radical. So your doubt clear? Ah, so that is free radicals. So free radicals, electrophile and nucleophile, all the three which comes under attacking reagent. Okay, in the attacking reagent either it may be a nucleophile or electrophile or free radicals are irக்கலாம். Okay, then third one. So what is third one? Third one I think is a leaving group. Okay, it's a leaving group. So இப்போ leaving group அப்படின்னா so automatic வந்து அது it has to leave. அந்த லீவிங் குரூப்புங்கிறது ஈஸியா அது வெளியில போகணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இட்ஸ் லீவிங் குரூப். ஸோ ஹாலஜன்ஸ் ஆர் வெரி குட் லீவிங் குரூப். ஹாலஜன்ஸ் ஆர் வெரி குட் லீவிங் குரூப். இந்த ஹாலஜன்ஸ்லயும் இட்ஸ் அயோடின், இட்ஸ் அ வெரி குட் லீவிங் குரூப். குட் லீவிங் குரூப். ஓகே, iodide. Okay, so அதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம். So if you are seeing in this reaction, so you can easily understand that what is leaving group. So this is leaving group. Okay, this one here. So it is leave easily. Okay, so halogen, which is a very good leaving group.
In halogen also, we know that chlorine, bromine, iodine, fluorine, all those are halogens. Here iodide is a very good leaving group. Okay. Then fourth one, it is intermediate. Intermediate. I think it's an intermediate. Iodide. Iodide I minus. நீங்க அயோடின்னு போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா லீவிங் குரூப்னு தான் நம்ம பேசுறோம். இங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம பேசல இல்லையா? ஸோ அயோடின் வந்து இட்ஸ் லீவிங் குரூப். அயோடின்னு நீ சொன்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம், ஒன்றும் ராங் கிடையாது. அயோடைடுன்னு சொன்னாலும் ராங் கிடையாது. மேபி ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி வரும் சொல்லலாம். அயோடின் விச் இஸ் அ குட் லீவிங் குரூப். So இப்போ intermediate, so there are three intermediates. Intermediate நமக்கு three இது கிடைக்கலாம். Either it may be a carbocation or carboanion or carbenes. So இப்போ இந்த three இல்ல வந்து எது வேணா நமக்கு வந்து intermediate நமக்கு கிடைக்கும். Okay, so we'll see that what is carbocation, carboanion. So first we will see about it. So carbocation. So இப்போ carbocation கண்டிப்பா cation means it's a plus இல்லையா? So carbocation means it's a plus. So if it is the carbon which has the um, positive charge, okay, positive charge, then the species is called it's a carbocation. Okay, carbocation or carbonium ion கூட சொல்லலாம். In some இதுல வந்து carbonium ion கொடுத்திருப்பாங்க. So both are same. Okay, carbocation or carbonium ion. For example, if you are writing like this, CH3 plus. So இப்போ இங்க வந்து கார்பனுக்கு plus இருக்கு. So this is a carbocation, அதாவது methyl carbonium ion. So this is okay. Depending on the attachment of 1, 2 or 3 carbon atoms to the positively charged carbon, the carbocations are categorized as primary, secondary and tertiary carbocations. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ ப்ரைமரி கேட்டயான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ CH3, ஓகே, CH3, CH2 இப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரைமரி கார்போகேட்டயான். அதாவது ஈத்தேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன், இது வந்து இந்த பிளஸ் மைனஸ், அதாவது கார்போகேட்டயான் கார்போ ஆனியான் எப்போ கிடைக்கும்னா ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜில் தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். CH3 இப்போ எப்படி இருக்கு, இந்த 3 சைட்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இப்போ வந்து ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ்ல ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரானும் வந்து இட்ஸ் கோயிங் அவுட். அப்போ உனக்கு வந்து இங்க வந்து பிளஸ் கிடைக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ பிளஸும் மைனஸும் கிடைக்கிறது வந்து இப்போ ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ்ல தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிரைமரி carbocation, and then secondary carbocation means it's a CH3 twice CH plus. So this is secondary, and tertiary means it's a CH3, okay, CH3 3 and C plus. So அது வந்து it's a tertiary carbocation. This is carbocation. So in the carbocation வந்து the carbocations are actually they are highly reactive. Okay, highly reactive, and highly reactive நாலே unstable னு அர்த்தம். ஓகே, ஹைலி ரியாக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள். ஸோ அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டேபிளாக இருக்கிற எல்லாமே வந்து unreactive. Okay, so all the mostly the carbocations are highly reactive, so that means they are unstable species. As the number of alkyl group attached to the positively charged carbon increase and the stability of carbocation is also increases due to inductive effect. So inductive effect பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த கார்போகேட்டயான்ல வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே CH3 தான் இருக்கு, இங்கே CH3 ட்வைஸ் இருக்கு. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஆல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, ஆல்கைல் குரூப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ அதனோட ஸ்டெபிலிட்டி இட்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். தட் மீன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் இப்படிதான் இருக்கும். Okay, so here the alkyl group, 1 alkyl group, 2 alkyl group and 3 alkyl groups are there. So that means it's a primary and secondary, and then it's a tertiary. So a tertiary வந்து it is highly stable. The order of this is the order of stability.
this is order of stability. Order of stability அப்படின்னா இப்போ tertiary வந்து இட்ஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள். இப்போ ஹைலி ஸ்டேபிள்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இப்போ கம்பேரிட்டிவா வந்து இந்த கார்போகேட்டையான் இஸ் இட்ஸ் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னு. ஓகேயா? ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் திஸ் இஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி. ஓகே. ஸோ இன் CH3 இப்போ நம்ம CH3 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா CH3 பிளஸ் கார்போகேட்டையான் தி கார்பன் ஆட்டம் ஹைபிரிடைஸ்ட் டு கிவ் இதுல வந்து 3sp2 என்னமா அது ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஆனா உனக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வரும், ஏன் அல்கைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்டேபிள். அதையும் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப இப்ப டெர்ஷரியில வந்து இப்ப 3 alkyl groups இருக்கு இல்லையா? So we know that alkyl group is electron releasing group. இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மூணு அல்கைல் குரூப்ல இருந்தும் இந்த கார்பனுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த பாசிட்டிவ் வந்து கிராஜுவலா குறைஞ்சி இட் மே கோ ஃபார் த நியூட்ராலிட்டி இல்லையா? இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கம்மியாகி அது இட் கோ ஃபார் நியூட்ராலிட்டி. ஸோ அப்போ நியூட்ரலுக்கு வந்து அது போச்சு அப்படின்னாலே இது ஸ்டேபிளா தானே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ரீசன். இப்ப இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப பிரைமரியில நீ பார்த்த அப்படின்னா பிரைமரி வந்து திஸ் இஸ் CH3 CH2 தான், CH2 பிளஸ். ஸோ இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆல்கைல் குரூப்ல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே. கம்பேரிட்டிவா டெர்ஷரியை விட பிரைமரிக்கு வந்து இது ஒரு ஆல்கைல் குரூப் தான் இருக்கு. ஸோ அப்ப ரிலீசிங் எலக்ட்ரான் வந்து வில் பி லெஸ் when compared to the tertiary. புரியுதா? ஸோ அப்போ வந்து இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஏன் வந்து டெர்ஷரி கார்போக்சைல் என்னமா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. நீ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து இந்த கார்போகேட்டையானோட நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ல வந்து உனக்கு வந்து ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் ரிச் தான் அது. ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்க வந்து அப்படி கிடையாது. எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியா இருக்கும். பிளஸ் சார்ஜ். ஸோ பிளஸ் சார்ஜுங்கும் போது இப்போ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். என்னப்பா? கம்பேர் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்லயே நம்ம பிரைமரி அண்ட் டெர்ஷரி கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த கார்போகேட்டையானோட நீ ஃப்ரீ ரேடிக்கலை கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன். ஓகேயா? எல்லாத்துலயுமே அதுதான் ரீசன். ஏன்னா அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுனாலே அது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் தான் பண்ணும். எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் தான். அல்கைல் குரூப் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். வெதர் இட் இஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆர் கார்போகேட்டையான் ஆர் கார்பானியன் எதுலயுமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுனாலே இட் ரிலீசஸ் எலக்ட்ரான் தான் அர்த்தம். ஓகேயா? நம்ம ஃப்ரீ ரேடிக்கல்குள்ள பிரைமரி டெர்ஷரி நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கரெக்ட். பட் வி cannot compare that ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வித் கார்போகேட்டையான். ஓகே, அதை தான் நான் கம்பேர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றேன். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் கார்போகேட்டையான். ஓகே. ஸோ இன்டர்மீடியட்ல கார்போகேட்டையான்ங்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கார்போ ஆனியோன். கார்போ ஆனியோன், கார்போ ஆனியோன் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா? ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இப்போ இதுவுமே நமக்கு வந்து ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ்ல தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ்ல தான் நமக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஏபி அப்படின்னா இது ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து A பிளஸ் அண்ட் B மைனஸ்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ கார்போ ஆனியான் ஸோ இட் இஸ் A பிளஸ் அண்ட் P மைனஸ். இது கார்போகேட்டையான். இது கார்பனா இருக்கும்போது ஓகே திஸ் இஸ் கார்போ ஆனியான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ hydrolytic cleavage can also give a species in which the carbon atom has a negative charge. அதுதான் வந்து it is a carbo anion. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து இதுலயும் வந்து நம்ம பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரிங்கிறத வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ இதுல வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இது அப்படியே வந்து மாறி இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் பிரைமரி, செகண்டரி, அண்ட் தென் இட்ஸ் டெர்ஷரி. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னும் வந்து நமக்கு பென்சில் குரூப்லாம் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஸ்டேபிளா இதா இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போனியான் இஸ் primary, secondary, and tertiary. Okay, so this is anion. Then third one நம்ம பார்த்தோம், இட்ஸ் கார்பீன்ஸ். கார்பீன் இதுல ஆக்சுவலா வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸுமே இதுல வரும். இந்த இன்டர்மீடியட்ல வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸுமே வரும். ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுனால நான் இங்கே கொடுக்கல. அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்ல இருந்து ஆர்டர் வேணா நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கணும். இன்டர்மீடியட்ல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸுமே வரும். ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து குமுலேட்டிக் கிளீவேஜ்ல வர்றது தான். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நான் கொடுத்துட்றேன். இட்ஸ் அ டெர்ஷரி. ஓகே, tertiary na carbon which has one electron which is more stable, then it's a CH3 2 CH. Okay, then it's a CH3 CH2, it's CH3. So this is the order of stability of free radicals. Okay, so then if you take carbenes, we'll see about it. So carbenes, கார்பீன்ஸும் நமக்கு வந்து இட்ஸ் இன்டர்மீடியேட்டா கிடைக்கக்கூடியது தான். ஸோ இப்போ கார்பீன்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் விச் கண்டைன்ஸ் அ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் which only 6 electrons in valences. Okay, carbon uh, which only have 6 electrons, 6 valence electrons, only 6 electrons in valence shell. Out of which 2 electrons are unshared. Electrons or unshared. So அதுதான் வந்து it is a carbene. இப்போ for example carbenes அதாவது இது actually இது neutral species தான். Neutral species. So these are unstable because they have electron deficient. Okay, so இப்போ நம்ம example நம்ம பார்த்தோம்னா suppose C. Okay, CH. So இப்படி இருந்துச்சுன்னா so this is carbenes. This is carbene. Okay, they can act as an electron they can act as electrophile because it's an electron deficient. Okay, electron deficient carbon. So இப்போ இதுவும் வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்மீடியேட்டா கிடைக்கலாம். எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் கார்பன். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் இப்போ வந்து கார்போகேட்டையான், கார்போ ஆனியான், ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் கார்பன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்மீடியேட்டா கிடைக்கும். ஓகேயா, so this is all about intermediate. Then bond cleavage. நம்ம bond cleavage நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். bond cleavage bond cleavage தான் நான் வந்து either homolytic or heterolytic பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து அதை நான் மறுபடியும் இப்படி கொடுத்தேன்னா சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ், இது வந்து எப்போ வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும், சப்போஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணா இல்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா. அந்த ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஸோ இப்படி நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன்ல நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது இதுல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வில் பி ஈக்குவல். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அண்ட் தென் இட்ஸ் ஹாலஜன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த பாண்ட் கிளீவேஜ் வந்து இட் மே பி ஹோமோலிசிஸ் ஆர் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ். ஸோ இப்போ இந்த கிளீவேஜ் வந்து நம்ம த கிளீவேஜ் இன்வால்வ்ஸ் இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான். இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, விச் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை
half headed curved arrow. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஃபுல் ஆரோவே இது ஃபுல் ஆரோ கொடுக்க கூடாது. இதை வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னா, அதாவது குமோலிட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா இப்படிதான் கொடுக்கணும். ஒரே ஒரு ஒரு சைட்ல தான் ஆரோ, ஹாஃப் ஹெடட் ஆரோ தான் இருக்கும். அதாவது ஃபிஷ் ஹூக்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அ ஃபிஷ் ஹூக். ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து குமோலிட்டிக்கா. ஓகே, ஹைட்ரோலிட்டிக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சப்போஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இதுல வந்து 2 எலக்ட்ரான் வந்து it will go like this. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 ஏரோ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஃபிஷ் ஹூக். இதுதான் ஃபிஷ் ஹூக். எப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க போகுது, ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா R பிளஸ் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரோலிட்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஹூக். Okay, so this is all about free radicals. Sorry, bond cleavage. The bond cleavage. So அடுத்தது என்ன பார்க்கணும்? அடுத்தது வந்து ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, பை ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ நோ நீட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் தட். Then the last one, it's all in a whole reaction mechanism is taking place in a solvent. The solvent வந்து it's very very important. Solvent ங்கிறது வந்து it's a liquid medium in which the reaction is taking place. Okay, so இது வந்து இப்போ இந்த சால்வெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கு, சால்வெண்ட்ல வந்து இட் மே பி அப்ரோட்டிக் ஆர் அப்ரூட்டிக். இந்த சால்வெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்துக்கலாம். Up to this, any doubt for anyone? Okay, சால்வெண்ட்னா லிக்விட் தான். ஸோ அதாவது என்னன்னா, இந்த சால்வெண்ட்ங்கிறது வந்து இட் சர்வ்ஸ் அஸ் மீடியம் ஃபார் அ ரியாக்ஷன். ஓகே, சர்வ்ஸ் அஸ் அ மீடியம் ஃபார் எனி ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல நம்ம டைப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ போலார். இட்ஸ் அ போலார் சால்வெண்ட். போலார்லயும் வந்து ப்ரோட்டிக் அப்ரோட்டிக் ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டிக் போலார், அப்ரோட்டிக் போலார். ப்ரோட்டிக் அண்ட் அப்ரோட்டிக். இப்போ ப்ரோட்டிக் அப்படின்னா, இப்போ போலார்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ தே ஹாவ் லார்ஜ் டைபோல் மொமெண்ட். அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ போலார். ஹாவ் இட்ஸ் அ லார்ஜ் டைபோல் மொமெண்ட். டைபோல் மொமெண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ போலார். அதான் ரெண்டு போல்ஸ். போல்ஸ் போலார்னாலே போல்ஸ்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரீமெண்டா. ஸோ தட் இஸ் போலார். ஸோ இந்த போலார்லயும் வந்து ப்ரோட்டிக் அப்ரோட்டிக் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ரோட்டிக்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ ப்ரோட்டிக்னா என்னன்னா OH ஆர் NH பாண்ட் இருக்கும். எய்தர் OH, அதான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ OH, எய்தர் OH ஆர் NH பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் அ போலார் ப்ரோட்டிக். Okay, so protic na have OH or NH bond which serves as um, it serves as source of proton. Serves as a source of proton. அதுதான் வந்து it is a protic. அதாவது என்னன்னா Hங்கிறது வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். So that is a meaning. Okay, so it has protic means it have OH or NH bond which serves as a source of proton. அதுதான் வந்து it is a protic. Okay, so for example protic வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ CH3OH ஆல்கஹால்ஸ் எல்லாமே வரும். ஓகே, CH3OH OH bond இருக்கா, அதே மாதிரி இட்ஸ் வாட்டர், அசிட்டிக் ஆசிட், COOH, அதே மாதிரி NH3. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ ப்ரூட்டிக் சால்வெண்ட். ஏன்னா OH ஆர் NH பாண்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரோட்டிக். இப்போ அப்ரோட்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா, அப்ரோட்டிக்னா மே ஹாவ் ஹைட்ரஜன் ஆன் தெம் பட் OH and NH பாண்ட் வந்து லேக் ஆகும். ஓகே, ஸோ தே மே ஹாவ்
hydrogen கண்டிப்பா இருக்கும். They may have hydrogen, uh, hydrogen one thing, but lack of OH and NH bonds. So இப்ப அதனால என்ன ஆகும்னா, so the lack of OH and NH bonds, so this cannot be a source of H plus ions. Okay, cannot be a source of H plus. So அதுதான் வந்து அப்ரோடிக். இப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்தோம்னா, இப்ப அசிட்டோன். இப்ப அசிட்டோன்னா, so this is acetone, propanone or acetone. So this is இப்ப இந்த O இதுல வந்து H bond, OH bond இருக்காது. Either acetone or acetonitrile. This is acetone. Then acetonitrile. So இப்ப இதெல்லாம் வந்து போலார் சால்வெண்ட் தான், பட் அப்ரோடிக் சால்வெண்ட். ஓகே, இப்போ CH3 சி ட்ரிபிள் பாண்ட் இதுதான் வந்து அசிட்டோநைட்ரைல். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து அப்ரோட்டிக்ல வரும். ஓகே, ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் அப்ரோட்டிக். அப்ரோட்டிக் இப்போ எல்லாமே வந்து போலார்ல வரும். இப்போ நான் போலார்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா, நான் போலார் நமக்கு தெரியும். ஸோ எலக்ட்ரான், அதாவது ரெண்டு ஆட்டமுக்கும் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து சிமிலரா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் நான் போலார். ஓகே, அதாவது கண்டைன் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் வித் சிமிலர் electronegativity. Okay, atoms with same or similar electronegativity. So electronegativity இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் போலார். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இப்போ லைக் இப்போ வந்து கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் எடுத்தோம்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ நான் போலார் சால்வெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைக்ளோஹெக்சேன். சைக்ளோஹெக்சேன் வந்து ஒரு நான் போலார் சால்வெண்ட் தான். அதே மாதிரி ஹெக்சேன் அண்ட் பென்டேன் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் நான் போலார். அதுமாதிரி டொலுயின், ஓகே, CHCl குளோரோஃபார்ம் அண்ட் பென்சீன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ நான் போலார். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ நான் போலார் solvent. Okay, புரியுதா? எனி டவுட்? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சால்வெண்ட் பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த சால்வெண்டோட பார்ட் என்ன? ஒரு ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹவு இட் பார்ட்டிசிபேட் இன் அ ரியாக்ஷன். ஸோ அதாவது சால்வெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ரியாக்ஷன்ல வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டவுட் வரும் இல்லையா? ஸோ சால்வெண்ட் வந்து இந்த ஹோல் மெக்கானிசமும் வந்து ஒரு சால்வெண்ட்ல தான் நடக்குதுன்னு இப்போ நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ ஹவு இட் டேக்ஸ் பார்ட் இன் ரியாக்ஷன்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம பார்க்கலாம். சால்வெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன், solvent participation in a reaction. So இப்போ வந்து என்னன்னா solvent it can be an active or passive participant. Okay, இது வந்து either ஆக்டிவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா பாசிவா இருக்கலாம் or passive. ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு. இப்ப இப்ப வந்து பாசிவ் பார்ட்டிசிபென்ட் அப்படின்னா இப்ப இப்ப பாசிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னன்னா டிசால்வ்ஸ் ரியாக்டன்ட், அதாவது சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து ஈஸியா வந்து டிசால்வ் பண்ணும். dissolves substrate. Substrate na reactant molecule. Okay, so dissolves substrate. So mostly polar solvent எல்லாமே வந்து it's a passive. Okay, polar solvent எல்லாமே passive. Dissolve, you know, polar solvents are best for dissolving. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் லைக் டிசால்வ்ஸ் லைக். ஸோ இப்போ போலார் வந்து போலாரை டிசால்வ் பண்ணும், நான் போலார் சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து டிசால்வ் பண்ணும். ஸோ அதான் சப்ஸ்ட்ரேட்டை டிசால்வ் பண்ற எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ பாசிவா இருக்கும். இப்போ ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆசிட். ஓகே, இப்போ நம்ம அசிடிக் மீடியம் பேசிக் மீடியம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் a source of acid. Source of acid na enna?
ஸோ புரோட்டானை வந்து ஆட் பண்றது, அதாவது ஹெச் வந்து இருக்கும். சோர்சஸ் ஆசிட், அதான் அசிடிக் மீடியம்னா நம்ம ஹெச் பிளஸ் மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா, அதுதான் அசிடிக் மீடியம். அதே இது பேசிக் மீடியம் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது என்னன்னா ரிமூவிங் புரோட்டான், இது வந்து புரோட்டானை வந்து ரிமூவ் பண்றது தான் இட் இஸ் அ பேசிக் mediumனு சொல்றது. ஓகே, ரிமூவிங் புரோட்டான். So it acts as a source of acid or base, and it also acts as a nucleophile. Active participants na nucleophile கூட என்னமா. Okay. So generally வந்து wait நான் பண்றேன். Generally it's a polar. அதாவது என்னன்னா, இப்ப நான் இப்ப சொன்னேன்ல, இப்ப ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஹோல் ரியாக்ஷனுமே வந்து சால்வெண்ட்ல தான் நடக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த சால்வெண்ட் என்னென்னங்கிறதையும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்ப இந்த சால்வெண்ட்ல வந்து எப்படி வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த சால்வெண்டோட அதாவது ரோல் ஆஃப் சால்வெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் மே பி அன் ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவா இருக்கும். ஸோ இப்ப இது பாசிவா ஒரு சால்வெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னன்னா, அது ஈஸியா வந்து டிசால்வ் பண்ணிடும் சப்ஸ்ட்ரேட்டை. சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து ஈஸியா டிசால்வ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அது பாசிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அர்த்தம். ஸோ அதாவது அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை டிசால்வ் பண்றது வந்து போலார் சால்வெண்ட் வந்து போலார் காம்பவுண்டையும், நான் போலார் சால்வெண்ட் நான் போலார் சப்ஸ்ட்ரேட்டையும் வந்து ஈஸியா டிசால்வ் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் பாசிவ் பார்ட்டிசிபேஷன். ஓகே, ஈஸியா டிசால்வ் பண்ணிடும். டிசால்வ் பண்ணி தென் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போதே இது டிசால்வ் பண்ணிடுது. ஸோ இப்போ அதே இது வந்து இப்போ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இது வந்து ஃபுல்லாத்தையும் அந்த டிசால்வ் பண்ணாது. ஆனா என்ன ஆகும்னா, எய்தர் இட் டொனேட் புரோட்டான் ஆர் இட் ரிமூவ்ஸ் புரோட்டான். ஓகேயா. ஸோ அது அந்த மாதிரி வந்து ஆக்ட் பண்ணும். சால்வெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன். ஓகேயா. இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ். ஆசிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெச் பிளஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஹெச் பிளஸ்னா என்னன்னா அசிடிக் மீடியம்னு அர்த்தம். ஓகே, அசிடிக் மீடியம்னு அர்த்தம்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ அதுதான் இப்போ வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆசிட். இது என்ன பண்ணணும்னா டிசால்வ் பண்றதுக்கு பதிலாக அந்த அந்த மீடியம் வந்து ஹெச் பிளஸ் வந்து அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணும். ஓகே, ஆசிடா இருந்துச்சுன்னா, அசிடிக் மீடியமா இருந்துச்சுன்னா. அதே இது வந்து பேசிக் மீடியமா இருந்துச்சுன்னா என்னன்னா, அது வந்து இட் ரிமூவ்ஸ் ஹெச் பிளஸ், இட் ரிமூவ்ஸ் புரோட்டான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அது ஆக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அர்த்தம். ஓகேயா. சால்வெண்டோட ரோல் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல எப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஐ ஹோப் தட் அண்டர்ஸ்டுட். யுகிதா, கரெக்டா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல். ஒரு ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில அப்படின்னா இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு கிளியரா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். எலக்ட்ரோஃபைல்னா என்ன, நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னா என்ன, கார்போ கேட்டையன் என்னன்னு தெரியும், கார்போ ஆனியம்னா என்னன்னு தெரியும், அதனுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி தெரியும், சால்வெண்ட்னா என்னன்னு தெரியும், ப்ரோட்டிக்னா என்னன்னு தெரியும், அப்ரோட்டிக்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்னா இவ்வளோ மெக்கானிசம் இவ்வளோ நடக்கும். இவ்வளோ எல்லாமே ஒரே ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாசிபிலிட்டி எதரா இருக்கும். இப்போ அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்னா எதர் இட் மே பி நியூக்ளியோஃபைல் ஆர் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆகும். இன்டர்மீடியேட் நம்ம எடுத்தோம்னா எதர் கார்போ கேட்டையான் இருக்கும், இல்லைன்னா கார்போ ஆனியான்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேசிக் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ல பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தாதான் வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே வந்து நடக்கும். ஓகே, ஸோ ஹவு தி எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுல தான் வந்து உங்களுக்கு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட், ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து இதுல தான் வரும். ஓகேயா. அப் டு திஸ் யாருக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா? ஹலோ, ப்ளீஸ் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இதுல தான் வந்து நமக்கு வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், அதாவது ஐ எஃபெக்ட் இருக்கு.
ஐ எஃபெக்ட்லயே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட், இ எஃபெக்ட்ல வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும். தென் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட், அதுலயும் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். அது தவிர வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான். ஸோ ஒன் பை ஒன் வில் சி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஸோ டியூ டு ஐ எஃபெக்ட்னு தான் நீங்க 12th படிப்பீங்க. ஆனா அந்த ஐ எஃபெக்ட்ங்கிறது வந்து என்னன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ எஃபெக்ட்னு என்ன அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் இன் போலார் கோவலன்ட் பாண்ட் the electrons are shifted to more electronegative atom, okay, and hence the polarity is developed in the bond. So for example, இப்போ CCl in compared to C and Cl, which is more electronegative? Cl is more electronegative. அப்போ என்னன்னா, this C has the tendency to pull the electrons towards itself from the carbon. ஓகே, அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இதுல கொடுப்போம். ஸோ இப்படி கொடுத்துச்சுன்னா, இப்படி கொடுத்தா என்னன்னா, எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் புல் பண்ணாது, பட் இட் புல்ஸ் சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் டியூ டு ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் குளோரின். ஓகே, ஸோ இப்போ ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியா இருக்கிறதுனால, ஸோ இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து புல் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ புல் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா, இட் அட்டைன்ஸ் பார்ஷியல் நெகட்டிவ். இப்படி நம்ம டெல்டா போட்டு நெகட்டிவ்னு போட்டோம்னா இது பார்ஷியல் இருக்கும், ஃபுல்லா கிடையாது. இப்ப நெகட்டிவ்னு போடுறதுக்கும் இப்படி டெல்டா போட்டு நெகட்டிவ்னு போடுறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து பார்ஷியலா வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி இங்க வந்து இது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிட்டதுனால, ஸோ இட் ஹாஸ் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, த கார்பன் தட் இஸ் பாண்டட் டைரக்ட், இப்போ இப்படி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இதே கார்பன், இந்த கார்பன், அதாவது இந்த டெல்டா பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல, சப்போஸ் இந்த கார்பன் வந்து இன்னொரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் காம்பவுண்ட், CH3 CH2 CH2 CH2Cl, இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கார்பன் 1. ஓகே, இது கார்பன் 2, இது கார்பன் 3. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த குளோரின் வந்து இட் புல்ஸ் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். ஓகே, இட் புல்ஸ் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இட் அட்டைன்ஸ் தி பார்ஷியல் நெகட்டிவ். அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும், பார்ஷியலா பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன பண்ணணும், ஸோ இட் புல்ஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஒன். ஸோ அப்போ இதுல வந்து பார்ஷியலி இங்க டபுள் பிளஸ் நம்ம போடுவோம். அதே மாதிரி இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இது டொனேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து பார்ஷியலி, இது எல்லாமே பார்ஷியல் தான். ஓகே, ஸோ அதாவது என்னன்னா, சம் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி, அதாவது இட் ஆல்சோ லூஸ் சம் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டியூ டு polarity of this. ஓகே, அப்போ வந்து இது டபுள் பிளஸ் ஆகும், இது வந்து ட்ரிபிள் பிளஸ் ஆகும். ஓகே, இதுதான் வந்து டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் போலார் பாண்ட் இன் அன் ஆர்கானிக் மாலிகூல், by induction of polarity is taking place, so that is inductive effect. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, திஸ் இஸ் அ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் பெர்மனன்ட், திஸ் இஸ் அ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஆ ஆ டெல்டா டெல்டா டெல்டா. ம். ஆஹா, இப்- இப்படி சொல்றீங்க, இப்படி சொல்றியா, இப்படி சொல்றியா? எப்படி வேணா போடலாம், எப்படி வேணா போடலாம். ஸோ ஏன்னா நமக்கு வந்து 3 பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இது. நீ எப்படி போட்டாலும் நீ வந்து 3 ட்ரிப்பு டெல்டா போட்டு நீ பிளஸ்ன்னு போடுற. ஓகே, இல்ல டெல்டான்னு போட்டு 3 பிளஸ்ன்னு போட்டாலும் இட்ஸ் என்ன மீனிங்னா, ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் கார்பன் அர்த்தம். ஸோ இது வந்து இதுல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுக்கு டொனேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நீ எப்படி வேணாலும் போடலாம், எய்தர் போத் ஆர் கரெக்ட். ஓகேயா? இல்ல இப்ப இப்ப இன்னொரு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா நீ 4 போடலாம். இவ்வளவுதான் நமக்கு கார்பன் இல்லையா? ஸோ 3 கார்பன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு 3 பாசிட்டிவ் தான் வரும். ஓகே, so it is a permanent effect. It's generally observed in, இது மோஸ்ட்லி வந்து observed in saturated compoundsல தான்.
Mostly it's observed in saturated. So what do you mean by saturated compounds? Hello. Saturated compounds என்னப்பா? Yes. அதாவது என்னன்னா சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் the valency of carbon வந்து satisfy ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து saturated single bond compound. ஓகேயா? unsaturated கார்பன் வேலன்சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. இட் மே பி அல்கின் ஆர் ஆல்கைன் டபுள் பாண்டா இருக்கலாம் இல்ல ட்ரிபிள் பாண்டா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்லயும் வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கு நெகட்டிவும் இருக்கு. ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது ஐ மைனஸ்னு கொடுப்பாங்க. இல்ல இப்படி கூட கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஓகே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்னன்னா ஆட்டம்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் or groups okay having greater electron affinity than hydrogen is said to have minus I effect. So இப்போ minus I effect அப்படினால என்னன்னா electron withdrawing group இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay so இது வந்து electron withdrawing group. electron withdrawing group இருந்துச்சுனாலே இது minus I effect க்கு தான் போகும். Okay some of the minus I effect producing groups எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். இப்போ R3 R3n plus NH3 plus then NO2 இதெல்லாம் present ஆயிருந்துச்சு ஒரு சிஸ்டம்ல அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்டுக்கு போகும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பென்சின்ல NO2 இருந்துச்சுனாலே அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் நேச்சர்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த ரீசன் வந்து இதுதான் அதான் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். இப்போ சிஎன் ஓகே தென் இட்ஸ் SO3H இது உங்களுக்கு 11th புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க த ஆர்டர் CHO தென் CO தென் COOH. ஸோ இது நிறைய போயிட்டே இருக்கும். ஓகே ஸோ போயிட்டே இருக்கும் கடைசியா வந்து ஹைட்ரஜன் வரும். கடைசியா வந்து ஹைட்ரஜன் வரும். ஓகே இது வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் இது வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஓகே இதுதான் நம்ம வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு சொல்றோம். ம் டிக்ரீசிங் என்னப்பா எப்படி ஞாபகம் இருக்கிறது நீ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப வராது. இப்ப எது வருதோ நான் எது உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா வருதோ நான் உங்களுக்கு அதை அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். அது மட்டும் நீங்க இப்ப NO2 இருந்துச்சுன்னா அது எலக்ட்ரானிக் டிராயிங் கொடுக்கும். CN SO3H ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நீ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இருந்துச்சு இதெல்லாம் இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. இப்படி இருக்கு ஒரு பென்சிங்கிறது இது வந்து ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம்ல வந்து இப்ப NO2 இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். அதாவது என்னன்னா இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இது எலக்ட்ரானை வந்து எடுத்துக்கும். அதான் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ல நான் இங்க நிறைய கொடுக்கல. ஸோ இப்போ இதுல வந்து உனக்கு இதெல்லாம் வரும் ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஓகே இப்போ ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான். உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல ஒரு கொஸ்டின் கூட இருக்கும். ஸோ ஈவன் தோ chlorine which is an electron withdrawing group. ஸோ இது எப்படி வந்து அந்த ஒரு கொஸ்டின் கூட உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். இதெல்லாம் ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான். ஓகே ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த குரூப்லாம் இருந்துச்சுனாலும் இது சிஸ்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கும். ஸோ இதை நீங்க உங்களுக்கு பை ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்க லெசனை படிக்கும் போது ஸோ இப்போ எந்தெந்த குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். பட் இஃப் யூ கேன் இதை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். NO2 CN இது வந்து இதுல ரிப்பீட்டடா வர்றது இதுதான் NO2 வரும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடா வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆமா ஆர்டர் வந்து இப்ப வந்து NO2 இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கிரேட்டரா இருக்கும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்றது வந்து ரொம்ப இருக்கும். ஓகேயா ஸோ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி NO2 தானே வருது. ஸோ இப்போ NO2 இருந்துச்சுனாலே நிறைய எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியா வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ COOH குரூப் இருந்துச்சுன்னா இப்போ கம்பேரிட்டிவா இது பாருங்க.
உனக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்படி கொடுக்கலாம் விச் இஸ் மோர் எலக்ட்ரானெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவா வந்து இது வந்து இட்ஸ் மோர் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஏன்னா NO2 குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கனால. ஸோ நீ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். NO2னா ஹையர், COOH வந்து இட்ஸ் அ லோயர். ஸோ இன் பிட்வீன்ல இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வர நிறைய இல்லை. பட் இருந்தாலும் நீ உன்னால படிக்க முடிஞ்சது ஆர்டர்ல அப்படின்னா இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, இது வந்து பைகாட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு இல்லை. கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். ஒருத்தர ரெண்டு தடவை படிச்சாலே உங்களுக்கு ஞாபகம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஹேவிங் ஸ்மாலர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வந்து கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா அது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஓகே, கிரேட்டர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, இது வந்து கிரேட்டர் எலக்ட்ரான் கிரேட்டர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இதே இது வந்து ஸ்மாலர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸ்மாலர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து போகும். இப்போ எதெல்லாம் வந்து பிளஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்படின்னா, அதாவது என்னன்னா எலக்ட்ரானை வந்து சிஸ்டம்க்கு வந்து டொனேட் பண்ணும். அதுதான் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் அல்கைல் குரூப்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் தான், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா. ஸோ இப்போ அதுபடி நம்ம பார்த்தோம்னா டெர்ஷரி அல்கைல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஹாஸ் கிரேட் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட்ல வந்து இட்ஸ் மோர் தென் செகண்டரி தென் பிரைமரி. இது எல்லாமே அல்கைல் குரூப்ஸ் தான். இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். CH3 CH2, ஓகே, தென் CH3. tertiary carbon, secondary carbon, primary carbon இது வந்து primary carbon or இது primary, இதுவுமே primary தான். So this is the order. Okay, so இது வந்து minus I effect and plus I effect. Okay, CH3 CH2 alkyl group, இது ethyl group, இது methyl group. ஸோ இந்த பிரைமரிங்கிறது வந்து எது வேணா இருக்கலாம், ப்ரொபைலா இருக்கலாம், பியூட்டைலா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஓகே, இது வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். தென் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, நான் அதை முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட். இப்போ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இ எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். இ எஃபெக்ட்னு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் இ எஃபெக்ட். இ எஃபெக்ட்னு என்னன்னா the polarity developed due to complete transfer of pi electrons, okay, to any of the atoms. அதுதான் வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட். இது வந்து transfer of pi electrons, transfer of pair of pi electrons to any one of the atom. Okay, அதுதான் வந்து இ எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் a temporary, இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் டெம்பரரி எஃபெக்ட். திஸ் இஸ் அ டெம்பரரி எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும், நெகட்டிவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ், அதாவது பிளஸ் இ எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ பிளஸ் இ எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுலேயே நான் அப்படியே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றேன். பிளஸ் இ எஃபெக்ட்னு என்னன்னா, இஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் பை பாண்ட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ஆட்டம் ஆஃப் தி டபுள் பாண்ட் to which the reagent gets finally attached. அதாவது இப்போ பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ CH3 CH, ஓகே, டபுள் பாண்ட் CH2. இப்போ இதுல வந்து இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ இந்த இதுல வந்து என்னன்னா, இஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் தி பை பாண்ட், இது வந்து பை பாண்ட் இல்லையா, இது வந்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. the electrons of the pi bond are transferred to the ஆட்டம். ஓகே, டிரான்ஸ்பர் டு தி ஆட்டம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பை பாண்ட் வந்து ஈஸியா வந்து இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இது டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னா வாட் யூ வில் கெட் CH3 CH3 கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த CH வந்து இங்க எலக்ட்ரானை வந்து டொனேட் பண்றதுனால இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் பிளஸ் எஃபெக்ட். டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் டைரக்ட்லி டு தி, இங்க வந்து H யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், the reagent, okay, gets finally attached. So இதுதான் வந்து plus E effect. Okay, so இப்போ இது வந்து minus E effect அப்படின்னா என்னன்னா,
minus C effect na, if the electrons of the double bond transfer to an atom other than the இப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் எஃபெக்ட். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ, இப்ப இதுல வந்து இப்ப சிஎன் மைனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சிஎன் மைனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணணும்னா ஸோ இப்போ இது வந்து டியூ டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் வந்து கெட்ஸ், அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும், பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இதுல வந்து என்ன ஆகணும், ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு திஸ் ஒன். ஆனா இங்க இந்த பை எலக்ட்ரான் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் தி டபுள் பாண்ட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் டு அன் ஆட்டம் ஆஃப் தி டபுள் பாண்ட் அதர் தென் தி இப்ப இந்த ரியேஜென்ட் வந்து எதுல அட்டாச் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள ஆட்டம்க்கு தான் வந்து இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் மீ, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த இதுல வந்து பிளஸ் சில வந்து இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு தி ரியேஜென்ட். இங்க வந்து இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ஆட்டம் விச் இஸ் அதர் தென் தி ரியேஜென்ட். ரியேஜென்ட்ல வந்து போய் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, இதுல வந்து ரியேஜென்ட்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். ஓகே, பிளஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அண்டர்ஸ்டூட்? இப்ப பிளஸ் இ எஃபெக்ட்னா என்னன்னா, இப்ப நம்ம இ எஃபெக்ட்னா என்ன பார்த்தோம், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் தானே பார்த்தோம். இந்த பிளஸ்ல வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த இது வந்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா, அந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு பாரு, இது பிளஸ். ஸோ அதனால வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டைரக்டா வந்து ரியேஜென்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஆனா மைனஸ் எஃபெக்ட்னா என்னன்னா, இந்த பை எலக்ட்ரான் வந்து அப்படி பார்த்தா பிளஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பதிலா இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், அந்த ரியேஜென்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஓகே, பை எலக்ட்ரான்ஸ் which is not transferred to the reagent, அதுதான் வந்து இட்ஸ் மைனஸ் எஃபெக்ட். ஓகே, இப்படி வேணா நான் கொடுப்பேன், பை எலக்ட்ரான்ஸ் are not transferred to என்னப்பா, ஆமா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் இருந்தா தானே உனக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும்போது அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு போய் மறுபடியும் எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. நீ அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கலாம்னா அப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம், கரெக்ட் தான், இந்த கான்செப்ட் வந்து கரெக்ட் தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மைனஸ் எஃபெக்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அதாவது இமேஜினரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு கொடுக்குங்க. இதுதான் யாரும் இன்னைக்கு கேட்டீங்க, மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஆர் என்ன அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த பொலாரிட்டி இதுலயும் வந்து பொலாரிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும் வித்தின் அ மாலிகுல் டியூ டு தி இந்த டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட் தான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இதுல வந்து பிளஸ் ஆர் பிளஸ் மைனஸ் ஆர்னா என்ன அப்படின்னா, பிளஸ் ஆர் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா, when the electrons moving away from the atom or a substituent, அதுதான் வந்து it is a positive resonance effect. அதாவது இப்போ என்னன்னா, இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிளஸ் எஃபெக்ட், பிளஸ் ஆர் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து போகும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் இது வந்து அனிலின். ஓகே, சப்போஸ் திஸ் இஸ் அனிலின் NH2. இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இது சிஸ்டம்க்கு வந்து டொனேட் பண்ணுது. ஓகே, இதனுடைய ரெசனன்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும், சிஸ்டம்க்கு வந்து இது டொனேட் பண்ணும். சிஸ்டம்க்கு டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இல்லையா, இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் வந்துடும். இப்போ NH2, இப்போ இது வந்து பிளஸ் வரும். ஸோ இப்போ இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இட் மூவ்ஸ் டு திஸ் சைட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிளஸ். அதாவது என்னன்னா எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா,
அதாவது இந்த சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் சப்ஸ்டிடியூயன்ட். இந்த பென்சீன்ல இது சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த சப்ஸ்டிடியூயன்ட் வந்து OH இருந்துச்சுன்னா, இல்லைன்னா OR, இல்லைன்னா COCO, அதாவது COOR NH2 இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம்க்கு வந்து இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து டொனேட் பண்ணும். அதாவது எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீசிங் குரூப். ஓகே. NR2. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பிளஸ் ஆர் எஃபெக்ட். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஆர் ரிலீசிங் குரூப் இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இது எலக்ட்ரான் வந்து எடுத்துக்கும். இப்போ இப்போ இது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுதா, இப்போ இதுல பாரு, இப்போ நான் இது நம்ம இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் NO2, திஸ் இஸ் அன் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணும்னா, இந்த சிஸ்டம்லேருந்து இதை இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். இப்போ டபுள் பாண்ட் O அண்ட் O இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் ஆயிரும். அப்போ இது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இப்போ இட் டொனேட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த சிஸ்டம்லேருந்து இது எலக்ட்ரானை வந்து எடுக்குது. ஓகே. எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் கோ ஃபார் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட். ஓகேயா. இப்போ எதெல்லாம் இருந்தா மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இருக்குன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. COOH இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட், CHO இருந்துச்சுனாலும் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட், CO குரூப் இருந்ததுனாலும் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட், CN குரூப், NO2. ஸோ இப்போ இந்த குரூப் எல்லாம் வந்து சப்ஸ்டிடியூயண்டா இருந்துச்சுன்னா இட் கோ ஃபார் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட். ஓகே. யாரோ கேட்டிங்களே டவுட், கிளியரா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். தென் லாஸ்ட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். இப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் என்னன்னா, the stabilizing interaction, அதாவது ஒரு the stabilizing interaction that involves delocalization of sigma electrons. அதாவது இந்த delocalize ஆகும் sigma electrons. இப்போ நம்ம வந்து பென்சீன் எல்லாம் பார்த்தோம்னா delocalization of electrons நம்ம பார்க்கறோம்ல, அது வந்து delocalization of pi electrons. இப்போ இந்த ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன்ல என்ன ஆகும்னா delocalization of sigma electrons of CH bond. Okay, which takes place. Delocalization of sigma electrons of CH bond. ஸோ ஏதாவது CH bond of alkyl group இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட் தான். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சி இது வந்து பிளஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த கார்பன் வந்து நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் sp3 இல்லையா, sp3. இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இது வந்து sp3H. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து இப்போ இங்க வந்து இது வந்து எம்டி ஆர்பிட்டாலா இருக்கும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடக்கும் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இஸ், அதாவது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து இட் கோஸ் வித் திஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ ஹைப்பர் டீலோக்கலைஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். So this is hyperconjugation. Okay. So delocalization of sigma electrons of CH bond. இந்த சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ்னாலே இந்த sp3 கார்பன் தான். ஸோ இது வந்து sp3 கார்பன். ஸோ இப்போ இது வந்து சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து விச் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு delocalize ஆகுது. ஓகே. delocalize ஆகுதுன்னா இது இங்க மூவ்மெண்ட்லயே தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். ஓகேயா. ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஓகே. ஸோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன்னா என்னன்னா இங்க சிம்பிளா கொடுத்துருக்கேன் பாரு, delocalization ஆஃப் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் CH bond. இப்போ நீ இந்த காம்பவுண்டே நான் மறுபடியும் உனக்கு எழுதுறேன். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எழுதுவோம். ஸோ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு.
இப்போ சிக்மா எலக்ட்ரான்னா என்ன? sp3 கார்பன்ல இருக்கிறது. இது வந்து sp3 இல்லையா? ஸோ இது வந்து sp3 கார்பன். இந்த sp3 கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கிறது ஹைட்ரஜன்ல வந்து சிக்மா எலக்ட்ரான் இல்லையா? இதுவும் சிக்மா தான், இதுவும் சிக்மா தான், இதுவும் சிக்மா தான். பட் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம எடுப்போம். ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து கார்போகேட்டையான். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து, அதாவது இந்த சிக்மா எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி டீலோக்கலைஸ் ஆகும், அதாவது இந்த மூவ்மெண்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த கார்பனுக்கு தான் இதனுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கும். டீலோக்கலைஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதாவது என்னன்னா மூவ்மெண்ட் எங்கேயும் அங்கே இருந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து இட்ஸ் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டியூ டு ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து இதுதான். இப்போ நம்ம 4 இஃபெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? ஐ இஃபெக்ட், ஆர் இஃபெக்ட், இ இஃபெக்ட் அண்ட் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ல வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஹவு த எலக்ட்ரான் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் டியூரிங் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் சீன். எனக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே, இங்கே யாருக்கும் வந்து நான் ஆக்சுவலாக சில இதெல்லாம் கான்செப்ட்லாம் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். யாருக்காவது தமிழ் வந்து தெரியாமல் இருக்கா? ப்ளீஸ். யாருக்கும் தமிழ் தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ, அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஏன்னா சில கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணுங்கிறதுக்காக நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேயா? ஸோ அப்படி புரியல அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ். இஃப் எனிபடி டஸ் நாட் நோ தமிழ். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெக்வெஸ்ட். ஸோ ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் மெயில் ஐடி டு மை வாட்ஸ்அப். ஓகே. சில பேரோடது என்கிட்ட இருக்கு, ஆனால் நிறைய பேருக்கு இல்லை. இந்த அவங்க எல்லாருமே எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா நான் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப் இந்த மெயில் குரூப்லேயே உங்களுக்கு ஐ வில் அட்டாச் அண்ட் தென் சென்ட். ஓகேயா?